Hi everyone, myself MB from Sai Medikoti, Hyderabad. Now we are going to see the another demo on the differential equation, that is a formation of differential equation. When the solution was given as y is equal to c1 cos bx plus c2 sin bx formula is the aim cheyali. Okay. So here then the roots are definitely complex roots only, definitely complex roots. Those are definitely complex roots only. Those are m1 comma m2 is equal to 0 plus or minus iota into b. 0 plus or minus iota into b. So solution em rasam manam intamundu differential equation, required differential equation. The required differential equation is y2 minus of m1 plus m2 into y1 plus m1 m2 into y is equal to 0. ఇందులో మనం ఆల్రెడీ చేసాం. సమ్మేషన్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, 2 times of రియల్ పార్ట్, 2 times of రియల్ పార్ట్ 0 అంటే మిడిల్ టర్మ్ ఎగిరిపోతుంది. దెన్ రిమైనింగ్ విల్ బి y2. m1 m2 అంటే అర్థం ఏంటి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ అయోటా బి ఇంటూ మైనస్ అయోటా బి అంటే ఏమొస్తుందండి, మైనస్ అయోటా స్క్వేర్ బి, మైనస్ అయోటా స్క్వేర్ అంటే +1 అంటే నథింగ్ బట్ y2 ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇంటూ y is equal to 0. This is nothing but in another form d square y by dx square plus b square into y is equal to 0. ఎప్పుడైతే కాంప్లెక్స్ రూట్స్లో రియల్ పార్ట్ కనుక 0 అయితే మిడిల్ టర్మ్ ఉండదు. ఏ మిడిల్ టర్మ్ ఉండదు, m1 ప్లస్ m2 టర్మ్ ఉండదు. ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ టర్మ్ అయితే y2, లాస్ట్ టర్మ్ అయితే m1 m2 ఇంటూ y. m1 m2 అయితే ఏమొస్తుందండి, ఇమాజినరీ పార్ట్ స్క్వేర్ ఇంటూ y is equal to 0. ఎప్పుడైతే y అనే దగ్గర ఈ పవర్ ఏముందండి, 0 ఇంటూ x ఉందని అర్థం. ఈ పవర్లో ఏముంటే 0 ఉంటాయి. ఏ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు y is equal to c1 cos bx ప్లస్ ఆర్ మైనస్ c2 sin bx. c1 c2 ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ అయినా ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్స్ అయినా ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం అప్లై చేయొచ్చు. లెట్ us see the answers then. The module of the question will be like this. You can see here. ఎక్కడ కూడా ఈ పవర్ ఫామ్ లేదు, ఈ పవర్ 0 ఇంటూ ఎక్స్ ఫామ్లోనే ఉంది. అంటే రియల్ పార్ట్ ఏమైంది, 0 అయిపోయింది. అంటే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇంకా డైరెక్ట్గా y2 ఇంటూ అంటే the answer is directly y2 that is nothing but d square y by dx square plus what is roots here, 0 plus or minus 6 iota. Imaginary part is 6 square means 36 into y is equal to 0. And what are the roots here? We cannot say directly here, but definitely it is also in the same method. Let us see this question. What are the roots here? 0 plus or minus 5 iota. Even though you have minus b here, that can also be followed by the same thing here. Okay? Chalo. 0 plus or minus 5 iota. The answer is d square y by dx square plus imaginary part square is 25 into y is equal to 0. And in both the cases, here capital A comma capital B are the arbitrary constants. Here small a comma small b are the arbitrary constants. ఈ రెండు కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ కిందకి వస్తుంది. Let us see how it going to be. Y is equal to a into cos of a plus b. Cos of a plus b is nothing but cos a cos b minus sin a sin b. ఇలా నేను రాసుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది రాసిన తర్వాత లెట్ us రైట్ విత్ సింప్లిఫికేషన్. ఏ కాస్ బిని మనము c1గా రాసుకోవచ్చు. రెండు ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ప్రొడక్ట్ని ఒక ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్గా రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, c1 cos x అవుతుంది. ఏ ఇంటూ సైన్ బిని మైనస్ c2 sin xగా రాయొచ్చు. See now you can easily identify this is in the form of the given form. The given form c1 cos bx minus c2 sin bx. Then what is the b value here? 1. Thereby roots are 0 plus or minus iota. 0 plus or minus iota. What is the imaginary part here? 1. That means the answer is y2 plus 1 square is 1 only. Therefore is equal to 0. y2 plus y is equal to 0. Like in similar way, we are going to follow the same thing here. We are going to get the answer as y2 plus 3 square as 9y is equal to 0. And how we got this value? Already told that, right? So fine. Let us see the other problems here. Here the roots are. Now tell me what the roots are. 0 plus or minus iota. 0 plus or minus iota. Then our answer will be y2 plus
1 square is 1 into y is equal to 0, nothing but y2 plus y is equal to 0. And this case also 1, but here answer, here the variables are changed here the variables are changed. In the up to this questions our variables are y and x, but this variable convert y given was x and x was given as a t. Then what we are going to do in this case? Very simple. This is going to be, first of all, roots are going to be 0 plus or minus iota, 0 plus or minus iota. If it is 0 plus or minus iota roots, we are going to follow the formula here, that is in general y2, but we need to write now x2. x2 is nothing but d square x by dt square, because the reason is x function was depending on what? t. t ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనే x డిఫైన్ అవుతుంది. t is equal to 0 అయితే x ఒక వాల్యూ, t is equal to 30 అయితే x ఒక వాల్యూ, t is equal to 45 అయితే x ఒక వాల్యూ. అంటే x is depending on t, that's why it's going to differentiate with respect to t, not with respect to the previous values. y2 అంటే x2 అంటే ఇంతకుముందు y2, ఇప్పుడు ఏంటి x2 ఈ కేసులో ఏంటి d స్క్వేర్ x బై dt స్క్వేర్, డిపెండెంట్ వేరియబుల్తో మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాము. ప్లస్ beta square means 1 into x is equal to 0. This is very important, given in all the competitive field of exams, multiple times given in all the competitive field of exams. Is it okay? Right. Let us see this one. What are the roots here? Even though c1 c2 values ichchadu ikkada, no worries. What are the roots here? 0 plus or minus 2 iota, 0 plus or minus 2 iota, right? So if it is 0 plus or minus 2 iota, what is the answer then? y2 plus beta square means 2 square beta square into y is equal to 0, nothing but answer is y2 plus 4y is equal to 0. This is nothing but d square y by dx square plus 4y is equal to 0. Now tell me what is the answer is going to be. Here a comma alpha are the arbitrary constants, a comma alpha are the arbitrary constants here. Now tell me what I am going to do here. Let us expand this. Cos of a plus b. Cos of a plus b means cos a cos b minus sin a sin b. So దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుందండి? x is equal to c1 cos p into t minus c2 sin p into t. Now tell me. Now x function was defined with the help of t. X is a dependent variable, t is an independent variable. Always dependent variable is going to differentiate with respect to independent variable. Now our solution, before going to say solution, let us identify the roots. There was 0 plus or minus iota into what is b value here. The b value was given as p here. 0 plus or minus iota into p. దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం సార్? ఇవన్నిటిని దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం? స్టాండర్డ్ ఫామ్ దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం. దీంతో కంపేర్ చేసుకొని ఈ పవర్ 0 ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ లేకుండా c1 cos bx ప్లస్ c2 sin bx ఫామ్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లోంచి b వాల్యూ తీసుకొని 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అయోటా ఇంటూ b ఫామ్ రాసుకుంటున్నాం. సో దీని నుంచి చెప్పాలనుకుంటే మనకి ఇప్పుడు b వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? ఈ కేసులో 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అయోటా ఇంటూ p అవుతుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని సొల్యూషన్ అని చెప్పాలనుకుంటే d స్క్వేర్ x బై dt స్క్వేర్ ప్లస్ p స్క్వేర్ ఇంటూ x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ టు అప్రోచ్ వెన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ వాజ్ విత్ జీరో రియల్ పార్ట్. ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్టే కాంప్లెక్స్ రూట్స్లో కనుక రియల్ పార్ట్ కనుక 0 అయితే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ద సొల్యూషన్ యాజ్ y2 ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ స్క్వేర్ ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎప్పుడైతే కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఇచ్చేసి కాంప్లెక్స్ రూట్స్లో కనుక రియల్ పార్ట్ కనుక 0 ఇస్తే అవర్ సొల్యూషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ y2 ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ b ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ స్క్వేర్. b square is nothing but imaginary part square into y is equal to 0. ఈ క్వశ్చన్లో y డిపెండెంట్ x ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి y2 అని రాసుకుంటున్నాం. డిపెండెంట్ మస్ట్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. కొద్దిగా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి yxల బదులు xtలని
ఇవ్వడానికి మాత్రం ఛాన్స్ ఉంది. మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈసెట్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో త్రూ ద PYQs ఆల్సో, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్. ఇలాంటి కోచింగ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్లా మన దగ్గర కోచింగ్స్ తీసుకొని యూజ్ చేసుకొని చాలామంది స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర ర్యాంక్స్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది. గుడ్ కాలేజ్లో కూడా తెచ్చుకున్నాం. 25 years నుంచి మనం సర్వీస్ చేస్తున్నాం. 2024లో కూడా సాయి మీద తన చరిత్రను తానే తిరిగి రాస్తూ ర్యాంక్స్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది. మీరు ఫస్ట్ ర్యాంక్స్ చూడొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్స్ అండ్ సెకండ్ ర్యాంక్స్ ఆల్సో, థర్డ్ ర్యాంక్స్ అండ్ ఫోర్త్ ర్యాంక్స్, 4 ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు, 5th ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు, 6th అప్ టు 10th ర్యాంక్స్ వరకు మేము ప్రొవైడ్ చేసాం. దీస్ ఆర్ ద ర్యాంకర్స్ ఆఫ్ 2024. ఓకే, సో ఈ విధంగా కోచింగ్ మీకు ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోగలుగుతారు. మంచి కాలేజ్ కూడా వస్తుంది. దీని గురించి ప్రిపరేషన్ అవసరం. కోచింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకున్న నాలెడ్జ్తో రాయాలంటే కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో అయితే కోచింగ్ ఇలా తీసుకోవాలి. అయితే ఆన్లైన్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆఫ్లైన్ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఆన్లైన్లో తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మా సాయి మీద .in ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ అవర్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ 2024లో అవుట్ ఆఫ్ 50 32 ర్యాంక్స్ ఇన్ తెలంగాణ రావడం జరిగింది. అవి బ్రాంచెస్ చూసుకుంటే CSE, ట్రిపుల్ మెకానికల్, సివిల్స్, ఈసీ చూసుకుంటే 87674గా వచ్చాయి. హైయెస్ట్ మనకి CSEలో రావడం జరిగింది. మన స్టూడెంట్స్ కొంతమంది AP కూడా ఎగ్జామ్ రాశారు. అందరూ రాయలేదు. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ రిటర్న్ ద AP ఎగ్జామ్ ఆల్సో. ఇక్కడ మనకి టాప్ 50లో 22 ర్యాంక్స్ రావడం జరిగింది. అవుట్ ఆఫ్ 10 ర్యాంక్స్ చూసుకుంటే బ్రాంచెస్ CSE, ట్రిపుల్ మెకానికల్, సివిల్, ఈసీ చూసుకుంటే హైయెస్ట్గా సివిల్లో 9 ర్యాంక్స్ రావడం జరిగింది. ఈ విధంగా మన దగ్గర స్టూడెంట్స్ తెలంగాణలో మంచి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు, ఏపీలో మంచి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా మనం ప్రతి ఈసీ స్టూడెంట్కి హెల్ప్ చేయడానికి ప్రాపర్ డిజైన్డ్ కోర్స్ మన దగ్గర రెడీగా ఉంది. సో అది ఆఫ్లైన్లో కానివ్వండి, ఆన్లైన్లో కానివ్వండి, వీఆర్ డిజైన్డ్ వెరీ మచ్ ప్లానెడ్ కోచింగ్ అయితే మన దగ్గర ఉంటుంది. సో వీఆర్ జస్ట్ సజెస్టింగ్ యూ టు కమ్ టు ద ఆఫ్లైన్ క్లాస్. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్కి రండి. మీరు 2025 ప్రిపేర్ అయినా పర్లేదు, 2025 ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళైనా పర్లేదు, 2026 ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళైనా పర్లేదు. ట్రై టు కమ్ ఫర్ ద ఆఫ్లైన్. డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ ఉంటాయి. మీ కాలేజ్ ఒకవేళ కాలేజ్కి లెవెల్కి అయితే కాలేజ్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, ఒకవేళ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కూడా అయితే వాళ్ళకి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ పాయింట్, మీ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా హాఫ్ డే ఫుల్ డే క్లాస్. ఒకవేళ కాలేజ్కి అయితే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏం కావాలనుకున్నా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. కింద నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 9246212138, 9848692598 నెంబర్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఆఫ్లైన్ రాలేకపోతున్నాం సార్ అంటే మాత్రం దయచేసి ప్లీజ్ ఎన్రోల్ ఫర్ ద ఆన్లైన్, బికాస్ దిస్ ద టైమ్ టు రియలైజ్ దట్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ద ఈసెట్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే సార్ లాస్ట్ ప్రిపేర్ అవుతాను సార్ అనే మెంటాలిటీతో ఉంటారు. అది కరెక్ట్ కాదండి. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కూడా మనకి ఈసెట్ ఎగ్జామ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. మీరు 25 ప్రిపేర్ అవుతున్న పర్లేదు, 26 ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి పర్లేదు, 25 ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకైతే 1 year వ్యాలిడిటీ తోటి, 26 ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకైతే 2 years వ్యాలిడిటీ తోటి మన దగ్గర ఆన్లైన్ కోచింగ్తో పాటు మెటీరియల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మీకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నా కింద కనబడుతున్న నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు. 9246212138, 9848692598. Okay, so this is all about today's demos class. We're going to meet in the next demo class. Until then, bye. Take care.